We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 9, The Glories of Jadbharat, text number 18. ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 5-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 18 ആണ്. Brisham, very highly, വളരെ ഉന്നതനായ. Amarsha, just leave it alone. Intolerance of the offenses. Intolerance of the offenses. അപരാധങ്ങളുടെ അസഹിഷ്ണുതയാണ്. Rosha, in anger. കോപത്തിൽ. Avesha, of her absorption. അവളുടെ ആഗീകരണത്താൽ.
Rabasa Vilasita, Rabasa Vilasita, expanded by the force. expanding by the force, Shaktiyal Vigasicha, Brukuti, Brukuti, of her eyebrows. her eyebrows, അവളുടെ കൺപുരികളുടെ Vitapa, വിടപ, the branches. the branches, ശാഖകൾ, Kutila, കുടില, curved. curve, വളഞ്ഞ, Damstri, ദ്രംഷ്ട, teeth. ദ്രംഷ്ടങ്ങൾ, Aruna Ikshana, അരുണ വീക്ഷണ, of reddish eyes. of reddish eyes, ചുവന്ന കണ്ണുകളുടെ, Atopa, അടോപ, by the agitation. by the agitation, വിക്ഷോഭത്താൽ, Ati, അതി, very much. very much, വളരെയധികം, Bhayanaka, ഭയാനക, fearful. fearful, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന, Vadana, വദന, having a face. have of face, മുഖത്തോട്, Hantukama, അന്തുകാമ, desirous to destroy. desire to destroy, നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച്, Eva, ഇവ, as it. Idam, ഇതം, this universe. യൂണിവേഴ്സ്, ഈ പ്രപഞ്ചം, Mahatahasam, മഹാ അട്ടഹാസം, a greatly fearful laugh. a greatly fearful laugh, Ati, അതി, great. great, ഉഗ്ര, Samrambena, സംഭ്രമേണ, because of anger. because of anger, കോപത്താൽ, Vimunkanti, ചന്തി, releasing. പുറത്തു കടക്കൽ, Tata, from that altar. ഓൾട്ടർ, ശ്രീകോവിൽ, Utpatya, ഉൽപ്പത്യ, coming forth. കമ്മിങ് ഫോർവേഡ്, മുന്നോട്ട് വരിക, Papiyasam, പപീയസം, of all the sinful. of all the sinful, എല്ലാ പാപകരമായവയുടെയും, Dushtanam, ദുഷ്ടാന, great offenders. great offenders, മഹാ അപരാധികൾ, Tena eva asina, തേന ഏവ ആസിന, by that same chopper. by that same chopper, അതേ വാളിനാൽ, Vivrikna, വിവിഗ്ന, separated. സെപ്പറേറ്റ്, വേർപെടുത്തി, Sirshnam, ശീർഷ്ണം, whose heads. ഹുസൈൻ, ആരുടെ ശിരസുകൾ, Galat, ഗള, from the neck. from the neck, കണ്ടത്തിൽ, Shravantam, ശ്രവന്തം, oozing out. oozing out, പ്രവഹിക്കുക, Ashrik asavam, അശ്രിക് ആസവം, the blood compared to an intoxicating beverage. the blood compared to an intoxicating beverage, രക്തം ഉന്മത്ത ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന മദ്യത്തിന് സദൃശമായ, Ate ushnam, അതി ഉഷ്ണം, very hot. very hot, അത്യുക്ഷണം, Saha, സഹ, with. with, കൂടി, Ganena, ഗണേന, her associate. her associate, അവളുടെ അനുയായികൾ, Nipiya, നിപിയ, drinking. ഡ്രിങ്കിങ്, പാനം ചെയ്യുക, Atipana, അതിപാന, from drinking so much. from drinking so much, വളരെയധികം കുടിക്കുകയാൽ, Mada, മത, by intoxication. by intoxication, ലഹരിയാൽ, Vivala, വിഹ്വല, overwhelmed. overwhelmed, സംഭ്രമിച്ച്, Uchaitaram, ഉച്ചൈതര, very loudly. very loudly, വളരെ ഉറക്കെ, Swaparshadai, സ്വപാർശ്വതയെ, her own association. her own association, അവളുടെ അനുചരന്മാരാൽ, Saha, സഹ, with. with, കൂടി, Jakau, ജഗൗ, sung. സം, പാടി, Nanartha, നനർത്ത, dance. ഡാൻസ്, നൃത്തം ചെയ്തു, Cha, ച, also. ഓൾസോ, Vijahara, വിചാര, played. പ്ലേ, വിനോദിച്ച്, Cha, ച, also. ഓൾസോ, Shirakanduka, ശിരകന്തുക,
using the heads as balls. Using the heads as balls. ശിരസ്സുകൾ പന്തുകളായി ഉപയോഗിച്ച് Lilaya ലീലായ by sports. കളിയാണ്. Translation. Intolerant of the offences committed, the infuriated goddess Kali flashed her eyes and displayed her fierce curved teeth. Her reddish eyes glowed and she displayed her fearsome features. She assumed a frightening body as if she were prepared to destroy the entire creation. Leaping violently from the altar, she immediately decapitated all the rogues and thieves with the very sword with which they had intended to kill Jadbarat. She then began to drink the hot blood that flowed from the necks of the beheaded rogues and thieves, as if this blood were liquor. Indeed, she drank the intoxicant with her associates, who were witches and female demons. Becoming intoxicated with this blood, they all began to sing very loudly and dance as though prepared to annihilate the entire universe. At the same time, they began to play with the heads of the rogues and thieves, tossing them about as if they were balls. അവരുടെ അപരാധങ്ങൾ അസഹ്യമായ ദോഷാക്കളായ കാളിദേവി കത്തിക്കാളുന്ന കണ്ണുകളോടെ പിറകിലിറക്കി കൃഷ്ണകളോട് കൂടി വളച്ച് തന്റെ അതിഘോര രൂപം പ്രകടമാണ്. പ്രത്യക്ഷൻ സമഗ്ര സൃഷ്ടിയെ നശിപ്പിക്കാൻ നൽകുന്നതുപോലെ അതീവ ഭയാനകമായിരുന്നു അവരുടെ രൂപം. അത്യുഗ്രമായ ശ്രീകോവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ദേവി ജഡഭരതനെ വധിക്കാൻ കൊള്ളക്കാരൻ ഉയർത്തുന്ന മുഖം പിടിച്ചു വാങ്ങി എല്ലാ കടന്മാരെയും ബ്രഹ്മാവികളെ ശിരസ്സുകൾ ഛേദിച്ചു. അവരുടെ ശിരസത്തെ കണ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ച ചൂട് രക്തം മദ്യദൂരം പോലെ പാനം ചെയ്തു. അഭിചാരികളും രാക്ഷസികളുമായിരുന്ന അവരുടെ സഹചാരികളും അവർക്കൊപ്പം രക്തം കുടിച്ചു. ലഹരി പിടിച്ച ദേവിയും കൂട്ടരും കൊള്ളക്കാരനെ ഛേദിക്കപ്പെട്ട ചോരയിടിക്കുന്ന ശിരസ്സുകൾ പത്തുകൾ പോലെ തട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവൻ സംഭരിക്കാൻ എന്ന പോലെ അത്യുച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിച്ച് പാടി ഉന്മാദ നൃത്തമാണ്. Purport by Srila Prabhupada. It is evident from this verse that the devotees of Goddess Kali are not at all favored by her. It is Goddess Kali's work to kill and punish the demons. Goddess Kali or Durga engages in decapitating many demons, dacoits, and other unwanted elements in society. Neglecting Krishna consciousness, foolish people try to satisfy the goddess by offering her many abominable things, but ultimately, when there is a little discrepancy in this worship, the goddess punishes the worshipper by taking his life. Demoniac people worship Goddess Kali to obtain some material benefit, but they are not excused of the sins performed in the name of worship. To sacrifice a man or animal before the deity is specifically forbidden. കാളിദേവിയുടെ ഭക്തന്മാർ അവളാൽ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉത്തരവാണ്. രാക്ഷസന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും വിഗ്രഹിക്കുകയുമാണ് കാളിദേവിയുടെ ജോലി. അവൾ ദുർഗ രാക്ഷസന്മാരെ കൊള്ളക്കാരുടെ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തവരുടെ ശിരച്ഛേദം നടത്തുന്നതിൽ വ്യാപകരായിരിക്കുന്നു. വിട്ടുകളായ ആളുകൾ കൃഷ്ണബോധത്തെ അവഗണിച്ച്
പല വെറുക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും സമർപ്പിച്ച് കാളിദേവി ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ആരാധനയിൽ വളരെ ചെറിയ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ പോലും കാളി തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ അവന്റെ ജീവനെടുത്ത് ശിക്ഷിക്കുന്നു. രാക്ഷസീയരായ ആളുകളാണ് ഭൗതികമായ നിസ്സാര നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുർഗയെ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആരാധനയുടെ പേരിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല. വിഗ്രഹത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യനെയോ മൃഗത്തെയോ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ലഭ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Om Jnanatimbarandasya Jnananjanashalakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhayeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing what happened when the dacoits tried to sacrifice Jadbara to the goddess Kali. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളക്കാരൻ ജഡഭരതനെ കാളിദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. Instead of sacrificing Jadbarat, the goddess Kali came out of the form which these dacoits were worshipping. അപ്പം ജഡഭരതനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം കാളിദേവിയാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. And she took the sword which they were going to kill Jadbarat with. ആ കൊള്ളക്കാരൻ വാളുകൊണ്ട് ജഡഭരതനെ കൊല്ലാനായി ഓങ്ങിയിരിക്കുവായിരുന്നു. ആ വാളാണ് കാളിദേവി പിടിച്ചു വാങ്ങിയത്. And she used it to cut their heads off. അങ്ങനെ ആ കൊള്ളക്കാരന്റെ തന്നെ തലകൾ ആ കാളിദേവി ആ വാളുകളെ തന്നെ വെട്ടിമാറ്റി. So Srila Prabhupada said, it's the business of the goddess Kali to kill and punish demons. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, കാളിദേവിയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ആസുരികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ വധിക്കുക എന്നതാണ്. These demons they were very sinful. They wanted to sacrifice Jadbarat to the goddess Kali. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവർ വളരെ പാപികളാണ്. അവർക്ക് ഈ പുണ്യാത്മാവായ ജഡഭരതനെ കാളിക്ക് മുന്നിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. So the goddess Kali is also a devotee of the Supreme Lord, and she would not allow the Lord's devotee to be killed. പരമദ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്ത തന്നെയാണ് കാളിദേവി. അതിനാൽ കാളിദേവി മറ്റൊരു ഭക്തനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. And instead she took action against these people and she killed all of them. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന തന്റെ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് എതിരെ ശരിയായ ശിക്ഷണമാണ് കാളിദേവി കൊടുത്തത്. So this is what happens when demons worship different goddesses and gods. ഇതാണ് ആസുരി സ്വഭാവികൾ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം. Their worship is always done for some material benefit. അവരെ എന്ത് ആരാധന ചെയ്താലും അതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Right? In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, "Kamaistaistir ritagyana prapajanti naya devata." That people whose minds are distorted by material desires, they will worship demigods. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ആരുടെ ബുദ്ധിയാണ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് വഴിതെറ്റിപ്പോയത് അവരാണ് അന്യ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നത്. So these people are described as less intelligent. They're just, the word is alpa medasa. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്പമേധസ്സ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അല്പമേധസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബുദ്ധി വഴിതെറ്റിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർ എന്നർത്ഥം. Bhagavad Gita says, "Antavattu phalam tesham tadbhavati alpa medasam." That those of small intelligence, they will worship gods to
get results which are limited and temporary. അപ്പം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് അന്യദേവ ആരാധന അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. So when you worship these different devas and goddesses, you cannot expect to get any good result. അപ്പോൾ ഈ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു നല്ല ഫലം ഒരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല. And here it is mentioned that if you make some mistake, you do something wrong in the worship, then you get punished for that. അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആരാധന ചെയ്താൽ പോലും ആ ആരാധനയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്കും ശിക്ഷ കിട്ടും. Just like if we give some book to someone to encourage people to worship some god or goddess to get material benefit, and they do it all wrong, then they will get some reaction for doing it wrong. ഇപ്പം നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം കൊടുക്കുകയാണ്, ആ പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് അവര് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, പുസ്തകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ശിക്ഷ കിട്ടും. Lord Shiva is called Asutosh, means he's easily pleased and he is also easily angered. ശിവഭഗവാനെ പറയുന്നത് അശുതോഷ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് സംതൃപ്തനാവുകയും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. So some people may worship Lord Shiva, but if they don't do it properly, they may anger Lord Shiva and they will get reactions for that. പല ആൾക്കാരും ശിവനെ ആരാധിക്കാറുണ്ട്. അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ ശിവനെ ആരാധിച്ചാൽ ശിവൻ പെട്ടെന്ന് പ്രസന്നനാവുകയും അതേസമയം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവൻ പെട്ടെന്ന് ക്രുദ്ധനാവുകയും ചെയ്യും. Of course, people are not very intelligent and they only think about the getting material benefit. പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അവർക്ക് ഭൗതിക നേട്ടം മാത്രം മതി. Just like these dacoits, they wanted to worship Goddess Kali and they thought that by sacrificing Jadvarat, they thought they will get material benefit and they'll become rich. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കൊള്ളക്കാർ എന്തിനാണ് ഈ ജഡഭരതനെ കാളിദേവിയുടെ മുന്നിൽ ബലികഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പണം കിട്ടിയാൽ മതി കാളിദേവിയുടെ അടുത്തത്. So these people, they're very foolish. Of course, they don't understand that money is the root of evil. Money doesn't bring happiness, it's the cause of evil. അപ്പോൾ ഇത്തരം കൊള്ളക്കാർക്ക് അറിയില്ല, പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളുടെയും ഒരു മൂലസ്ഥാനമാണ്. പണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവത്തില്ല, അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദുഃഖമേ ഉണ്ടാവുകയും. Just like in the Srimad Bhagavatam, we know when Maharaj Parikshit came across the personality of Kali, he wanted to punish the personality of Kali. അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മഹാരാജ് പരീക്ഷിത്ത് ഒരു വേളയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ കലിപുരുഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കലിപുരുഷൻ തെറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് മഹാരാജ് പരീക്ഷിത്ത് പോയി. He was going to kill Kali, but then Kali surrendered to him. So because he surrendered to Maharaj Parikshit, he could not kill him. അപ്പോൾ കലിപുരുഷനെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ശ്രമിച്ചത്. ഉടനെ തന്നെ കലിപുരുഷൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് ശരണാഗതി എടുത്തതുകൊണ്ട് കലിപുരുഷനെ വധിക്കാതെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് വിട്ടു. So he told Maharaj Parikshit told the personality of Kali, you can only reside where there is sinful activities like meat eating, intoxication, gambling, and illicit sex. അപ്പം കലിപുരുഷനോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ക്ഷമ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് 4 സ്ഥലങ്ങളിലേ നിനക്ക് ഇരിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ഒന്ന്, ലഹരി ഉപയോഗിക്കുക, മത്സ്യമാംസം ഉപയോഗിക്കുക, അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, ചൂതുകളി ചെയ്യുക. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ഇരിക്കാൻ അർഹത കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. But the personality of Kali said, but there's nowhere, because in your kingdom nowhere are there any of these activities. പക്ഷേ കലിപുരുഷൻ ഒരു എതിർവാദം ഉന്നയിച്ചു. അങ്ങ് ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അങ്ങയുടെ രാജ്യത്ത് ഈ 4 കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. So he said, then you can reside where there is hoarding of gold.
അപ്പം പരിശുദ്ധരാജ് ഒരു കാര്യം കൂടെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു. എവിടെയാണ് പണം അനധികൃതമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നത് അവിടെയും നിനക്കിരിക്കും. Because where there is hoarding of gold, then the sinful activities will come. എവിടെയാണ് പണം അനധികൃതമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പാപകർമ്മങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത്. And we can see here in India today how with economic development people have become more sinful. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭാരതത്തിൽ അതിന്റെ ഉദാഹരണം കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി വച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Economic development, having more money, didn't make people more pious. It made them more sinful. പണം അനധികൃതമായിട്ട് കുന്നുകൂട്ടുന്നത് വഴി വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും പുണ്യാത്മാക്കളായി മാറില്ല. അവർ കൂടുതൽ പാപികളായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. And their business is these 4 activities: intoxication, gambling, meat eating, and illicit sex. അനധികൃതമായ പണം കൊണ്ട് അവര് ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത്. അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുക, ചൂതുകളിൽ ചെയ്യുക, ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുക. So materialistic people, they're very attached to getting money, to get more money, and then with more money there comes more sinful activities. ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും പണം കൂടുതൽ വേണം എന്ന ചിന്തയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പണം അവർ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ, അനധികൃതമായിട്ട് സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളും വന്നു ചേരും. So these kind of people, they don't worship the Supreme Lord, but they worship the devas, the different demigods and goddesses. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭൗതികപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. അവര് ദേവീദേവ ആരാധനയിലേക്ക് പോകും. So the verse was describing how goddess Kali appeared along with her associates, who were all witches and different demons. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, കാളിദേവി വന്നത് അവരുടെ അനുചരന്മാരോടൊപ്പമാണ്. അപ്പൊ അവര് വളരെയധികം ഒരു ഭൂതപ്രേത വിശ്വാസികളെ പോലുള്ള വ്യക്തികളാണ് കാളിദേവിയുടെ അനുചരന്മാർ. The witches and female demons. അവര് പിശാചികളും സ്ത്രീ അസുരന്മാരുമാണ്. These are the kind of people who Goddess Kali associates with. ഇത്തരം വ്യക്തികളോടാണ് കാളിദേവി സംഘം ചെയ്യുന്നത്. And so after they killed the demons, they began to drink the blood of the demons. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരെ എല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വന്ന രക്തം മുഴുവൻ ഇവര് കുടിച്ചു. And drinking the blood, they became more intoxicated. ആ രക്തം കുടിച്ച് മദ്യം കുടിച്ചതുപോലെ ഉന്മത്തരായി മാറി. And they became like crazy people, singing and dancing. അവര് ഉന്മത്തരായി ഭ്രാന്തരെ പോലെ ആയിട്ട് നൃത്തം വയ്ക്കുകയും പാട്ടുപാടുകയും ചെയ്തു. But not in the mode of goodness, not in the glorification of the Supreme Lord. പക്ഷേ ഈ നൃത്തം വയ്ക്കുകയും പാട്ടുപാടുന്നതും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല. It was in the mode of ignorance. ഇത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നൃത്തവും പാട്ടുമാണ്. So we want to understand the nature of spiritual activities. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മീയപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കണം. Spiritual activities are performed by people who have a purified brain. പരിശുദ്ധമായ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് പരിശുദ്ധമായ വ്യക്തികളാണ്. People who worship the devas and the demigods and like that, and Goddess Kali, that these people, they were described as having a very small brain. അപ്പം ഈ ദേവീദേവന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് കാളിദേവിയൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്നവരുടെ തലച്ചോറ് വളരെയധികം ചെറുതാണ്, ബുദ്ധി വളരെ കുറവാണ്. Not intelligent people. അവർക്ക് ഒട്ടും ബുദ്ധിയില്ല.
But people who are doing Sankirtan, glorifying the Supreme Lord, then they have Sumedhasaha. They have the auspicious brain. പക്ഷേ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി പാടുന്നത്, അത്തരം വ്യക്തികൾ സുമേധസ്സാണ്. അവരുടെ ബുദ്ധി വളരെ വലുതാണ്. Their brain is pure because they're glorifying the Supreme Lord. അവരുടെ തലച്ചോറ് വളരെ പരിശുദ്ധമാണ്, കാരണം അവർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ് പുകഴ്ത്തുന്നത്. Sankirtan is performed for the glorification of the Supreme Personality of Godhead. സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അദ്ദേഹത്തിന് പുകഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu is described in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 11ാം സ്കന്ധത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. Karabhajana Muni, one of the 9 Yogendras, was asked by Maharaj Nimi to describe about the Lord's incarnations in different ages. അപ്പം കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജ് നവയോഗേന്ദ്രന്മാരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തമായ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്. So Karabhajana Muni said, Krishna Varnam Devish Akrishnam Sangapavishra Parshadam Yagnai Sankirtan Prae Yajantihi Sumedhasaha. He says that in the Kali Yuga, the Lord will come in a color which is not black. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറം കറുത്തതാണ്. Right? The Lord come. He is Krishna, but he is not black. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറം ഇരുണ്ടത് കറുത്തതല്ല. Just like Gargacharya said that when Gargacharya was doing the name-giving ceremony for Lord Krishna and Lord Balaram, he described about Krishna. He said, this child takes birth in every age with a different color. ഗർഗാചാര്യന് കൃഷ്ണ ഭഗവാന് നാമം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗർഗാചാര്യ പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടി പല യുഗങ്ങളിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്. In the Satya Yuga, he's a white color. In the Treta Yuga, he's a red color. സത്യയുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറം വെള്ളയാണ്, ത്രേതായുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറം ചുവപ്പാണ്. In the Dwapara Yuga, he comes in a blackish color. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അദ്ദേഹം കറുത്ത നിറത്തിലാണ്. And in the Kali Yuga, he comes in a golden color. കലിയുഗത്തിലാകട്ടെ ഒരു സ്വർണ്ണ നിറത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. So this is described in the Srimad Bhagavatam, how the Lord will come along with his associates. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളോടൊപ്പമാണ് അവതരിക്കുന്നത്. And he will chant, he will engage in the Sankirtan, the congregational chanting of the names of the Supreme Lord. അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുക. And this activity is performed by people who have a purified brain. അപ്പം ഇത്തരം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിശുദ്ധ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. So sacrifice in the Kali Yuga means to do Sankirtan. അപ്പം കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനമാണ്. Kali Yuga Dharma, Harinam Sankirtan. കലിയുഗ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. And people who have a good brain, they will take part in the Sankirtan movement to go and chant the names of the Lord. ഏതൊരു വ്യക്തികൾക്കാണ് ശരിയായ ബുദ്ധിയുള്ളത്, അത്തരം വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് കീർത്തനം ആലപിക്കും. Of course, Srila Prabhupada has given us a modern interpretation of Sankirtan in the form of book distribution. ശ്രീല പ്രഭുപാദ നമുക്ക് ആധുനിക കാലത്തെ സങ്കീർത്തനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു, അതാണ് ബുക്ക് വിതരണം. That his own Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada,
printing press can be heard all over the world. ശില പ്രഭുപാദിന്റെ ആധ്യാത്മികാചാര്യനായ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു മൃദംഗമാണ്. കാരണം ഈ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. Mridanga is heard for a few blocks, one block of houses. You can hear it for a short distance only. മൃദംഗം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തെരുവിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കേൾക്കും. But the printing press, when the books are printed, that sound can go all over the planet. പക്ഷേ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ളതാണ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്. So Srila Prabhupada wanted us to distribute books in all the different languages all over the world. ശില പ്രഭുപാദിന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. And Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he considered this more important than having big temples. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജ് ഈ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സുകളും ബുക്ക് പബ്ലിഷിംഗുമാണ് ഈ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഉപരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. Because intelligent people, they will get a book and their life can be changed. ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അത് മാറ്റും. Big temples, that is for ordinary people to come, but it doesn't make a big impact on the consciousness of people. വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ വരും, തൊഴും, അതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു വലിയ ആൾക്കാരുടെ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ അതിന് സാധിക്കില്ല. But if they read the book, one line can change a person. പക്ഷെ ഒരാൾ ബുക്ക് വായിക്കുകയാണ്, അതിൽ ഒരു വരി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ആ വ്യക്തിയെ മാറ്റും. So this is a great sacrifice, a great yagya, the Sankirtan yagya. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു യജ്ഞമാണ്, അതിനാണ് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. And this is the only yagya you can do in the Kali Yuga. ഈ ഒരു യജ്ഞം മാത്രമേ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. No other yagyas are possible in Kali Yuga. കലിയുഗത്തിൽ മറ്റൊരു യജ്ഞങ്ങളും നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കും. So we built a temple, but even more important than temples is the book distribution. നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി, അത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെക്കാട്ടിലും പ്രധാനമായ കാര്യം ബുക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക. And of course nowadays we use also the mobile network to do a lot of preaching. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രചരണം ചെയ്യാറുണ്ട്. We're able to contact people in so many places. നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് പല ആൾക്കാരെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Your language, in your own language, in your mother tongue, you can be preaching to 100,000 people. നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ നമുക്ക് 1000-10,000 ആൾക്കാരുമായിട്ട് പ്രചരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച്. But you may have a big hall. How many people can you put in the hall? 2,000, 4,000. But on the internet, you can have 100,000. നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഹാറുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേരെ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും? 1000, ചിലപ്പോൾ 2000. പക്ഷേ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 10,000 കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. So like that, we're using technology for the service of Krishna. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. We're not using it. It's not for our own sense gratification, but it's for the service of Krishna. നമ്മുടെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി. The mistake is to think technologies for our sense gratification. We watch movies, we have a mobile phone and we sit and watch movies all day. Many people do that. They play games on the mobile phone all day. This way they're just wasting their life. പക്ഷെ ഇപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ഇന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സിനിമ കാണും, ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഗെയിംസിന്റെ പുറകെ പോകും. So we have to be very careful to guard against these things.
some countries they have a law restricting the use of mobile phones by young people. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു നിയമം തന്നെയുണ്ട്, യുവാക്കൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത്. Because they're so harmful to their minds. കാരണം യുവാക്കളുടെ മനസ്സിനെ അത് വളരെയധികം ദുഷിപ്പിക്കും. People can easily be degraded by these things. ഇത്തരം ടെക്നോളജി കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് അപജയം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. But the same things can be used to elevate us. പക്ഷേ ഇത്തരം ടെക്നോളജീസ് നമ്മെ ഉയർത്താനും സഹായിക്കും. So we have to understand how to use everything carefully. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. Just like money, you get money, you have to know how to use it. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പണം കിട്ടുന്നതിൽ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്? Common people use it for alcohol, intoxication, drugs. സാധാരണ വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അത് മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാനും ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനുമാണ് പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. But the devotee will be careful to use it for the service of Krishna. ശരി, ഭക്തനാകട്ടെ ഈ പണം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. Okay, any questions? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം? Next question is, Chaitanya Mahaprabhu appeared in a golden form. So his question is the designated incarnation of Kali-yuga is Chaitanya Mahaprabhu? Does the designated incarnation of Kali-yuga is Chaitanya Mahaprabhu? Yes. അതെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് കലിയുഗത്തിലെ അവതാരം. The 11th canto. You can read the 11th canto where Maharaj Nimi meets with the 9 Yogendras. And so he asks them about the Lord's incarnations in each age. And they describe how the Lord comes in the Kali Yuga and he engages in Sankirtan. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 11ാം സ്കന്ധത്തില് മഹാരാജ് നിമി നവയോഗേന്ദ്രന്മാരെ കാണുന്നു. നവയോഗേന്ദ്രന്മാരോട് മഹാരാജ് നിമി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോ യുഗത്തിലും ഏതാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നവയോഗേന്ദ്രന്മാർ പറയുന്നത് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. And there's also another verse which is in the Mahabharata, which refers to the appearance of Lord Chaitanya. മറ്റൊരു ശ്ലോകമുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ്, അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. It comes in the Vishnu Sahasranam. അത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലാണ് അത് വരുന്നത്. And it describes how the Lord, in his youth, he will be a householder. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. But then he will renounce, he will take sannyas. അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഗൃഹസ്ഥനായ വ്യക്തി പിന്നെ ഭഗവാൻ പിന്നെ സന്യാസം എടുക്കുവാനുണ്ടാവും. But he will be equipoised, he will be very peaceful. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സമാധാന ചിത്തനായിരുന്നു എന്നും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. And he will enlighten the impersonalists. അദ്ദേഹം Bring up. വ്യക്തിഗതവാദികളും മായാവാദികളെയും മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. So there's verses in the scriptures describing the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പല പല ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. You want to establish someone as the incarnation of the Lord, you have to have scriptural references. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു അവതാരമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിന്തുണ വേണം. So Chaitanya Mahaprabhu is referred to in the scriptures. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. Although he is covered incarnation, he is Chaya Avatar, he doesn't reveal himself as God. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ചന്ന അവതാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം സ്വയം
ശാസ്ത്രത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. Covered incarnation. സ്വയം വെളിവാക്കപ്പെടാത്ത അവതാരം. Kaliyuga also we get attacked from many Asuric people. When we spread Krishna consciousness, we also get attacked from many Asuric people. So what should be our mode? Here Gadaparada was not reacting, just completely surrendered to Ram. So what should be our mode? We should react to the situation or No, we should be tolerant. പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിയുഗത്തിലും ഈ ജഡപരത്തിനെ നേരിട്ടതുപോലെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ ആക്രമിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാരാജ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കണം. Mahaprabhu has taught us Trinadapi Sunichena Tararapi Taishnana. We should be tolerant like the tree. മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മളൊരു മരത്തെ പോലെ ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം, ഒരു പുല്ലിനെ പോലെ എളിമത്തുള്ളവരായിരിക്കണം. And we offer all respects to others. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനം കൊടുക്കണം. And don't be anxious to get any respect. നമുക്ക് സ്വയം ബഹുമാനം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. Lord Nityananda, when Lord Chaitanya wanted to punish Jagai and Madhai for assaulting Lord Nityananda reminded Lord Chaitanya Mahaprabhu that in this age he must be merciful. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗായി മദായി കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, ഈ യുഗത്തിൽ അന്ന് കാരുണ്യം കാണിച്ചു തരും. We have to tolerate. നമ്മൾ ക്ഷമാശാലികളായിരിക്കും. Haridas Thakur was beaten in the marketplace. He tolerated. ഹരിദാസ് ടാക്കൂറിനെ 21 ചതുരങ്ങളിൽ വെച്ച് അടിച്ചു. അതും അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കുകയാണ്. Lord Jesus was crucified and he tolerated. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിൽ തറക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അത് ക്ഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. So we also have to tolerate. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ക്ഷമാശാലികളായിരിക്കും. People may offend us and attack us and be angry with, but we should tolerate. ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ആൾക്കാർ അപരാധം ചെയ്യും, നമ്മളോട് ദേഷ്യം കാണിക്കും. പക്ഷെ ഇതിനോടെല്ലാം നമ്മൾ ക്ഷമാശാലികളായിരിക്കും. Chaitanya Mahaprabhu has taken sannyas. So sannyas, but in ISKCON we worship Gauranga Mahaprabhu, giving opulent dress, not in sannyas dress. Chaitanya Mahaprabhu has taken sannyas, but in ISKCON we dress the deities with opulent dress. Why it is? Yes, because we're worshipping Lord Chaitanya in the mood in the spiritual world. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുത്തെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വർണ്ണാഭങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് മഹാരാജ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. We don't like to think of Lord Chaitanya as renouncing. നമുക്ക് ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു വിദഗ്ധനായി കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ല. That is painful for the devotee to see Lord Chaitanya renounce. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു വിദഗ്ധ രൂപത്തിൽ, ഒരു സന്യാസ രൂപത്തിലേക്ക് കാണാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. So we worship Lord Chaitanya, we dress him nicely, and he has long hair and he wears ornaments to make him attractive. ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് നമുക്ക് വർണ്ണാഭങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് നീളമുള്ള മുടികളുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ് ചെയ്യും. We want to show people that Mahaprabhu is, he's not a dry renunciate. നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം, മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശിഷ്ടനായ ഒരു വൈരാഗ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. But he's an attractive personality. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. So we dress him nicely to attract people. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ
Supreme Lord. Why he has to renounce anything? പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്? Of course, he did renounce. That was his lila. അദ്ദേഹം ഇത് വൈരാഗ്യം സന്യാസം എടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലീലയാണ്. He wants to teach people the importance of detachment from the material thing. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിരക്തനാകണം എന്നതും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം സന്യാസം എടുത്തത്. So it's not that he has to renounce, but he was renouncing to teach all of us. അദ്ദേഹത്തിന് സന്യാസം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വിരക്തി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വിരക്തി കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് സന്യാസം. Yes. Yes. She has two questions. First question is, in Satyuga, the incarnation is said to be in white color. So, which is that incarnation? Which is that incarnation? White color incarnation. It's mentioned in the 11th canto that there are different names for that incarnation of the Lord. പതിനൊന്നാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ പല പല പേരുകൾ പറയുന്നു. These are the different yuga avatars. ഇത്തരം പല പല പേരുകൾ യുഗ അവതാരങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയുന്നു. And he's the yuga avatar. In the Satya Yuga, the process in the Satya Yuga was meditation. സത്യയുഗത്തിലെ ധ്യാന രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. So the Lord comes in the Satya Yuga in the white color and he teaches people how to sit and meditate. ഭഗവാൻ ഒരു വെള്ള നിറത്തിൽ അവതരിക്കുകയും ആ സത്യയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ധ്യാനം പരിശീലിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും. We know in the Satya Yuga people could live 100,000 years. നമുക്കറിയാം സത്യയുഗത്തിലെ 1,00,000 വർഷം ജനങ്ങൾ ജീവിക്കും. So to do meditation you have to have a long life like that. അത്തരം രീതിയിലെ ധ്യാനത്തിൽ പരിപൂർണത വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നീണ്ട ഒരു ജീവിതകാലം വേണം. And in the Satya Yuga everybody was like Paramahamsa. All the religious principles were present in full. സത്യയുഗത്തില് മിക്ക ആൾക്കാരും പരമഹംസ ലെവലിലാണ് ഉള്ളത്. കാരണം എല്ലാവിധ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളും അവർ പാലിക്കുന്നു. So one of the names was Shukla. I don't remember all the other names, but there were 4 or 5 names for the Lord. അതിന് 4-5 പേരുകൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പേരിന്റെ പേരാണ് ശുക്ല. You can refer to the 11th canto. 11ാം സ്കന്ധം വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം പേരുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. I think it's chapter 3. ചാപ്റ്റർ 3 11ാം സ്കന്ധം ചാപ്റ്റർ 3 ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. Maharaj Nini meets with the 9 yogendras. മഹാരാജ് നെഹി നവയോഗന്മാരെ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. What's the other question? Second. In the first canto, third chapter, there is different incarnations are mentioned, and in Kali Yuga it is mentioned that Kalki will come. So here, one said that the Kali Yuga, the incarnation is Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu. So others think that Kalki is the Kalki is not the Yuga avatar. Kalki Yuga Avatar. It's just a Leela avatar. Kalki is Leela Avatar. Right? But the Yuga avatar,
he establishes the Yuga Dharma, Sankirtan. യുഗ അവതാരം വരുമ്പോൾ യുഗധർമ്മം സങ്കീർത്തനം പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. So Kalki doesn't do any. കൽക്കി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കൽക്കി ലീലയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, any other question? What should be our approach towards demigods? Like, should we visit demigods temple or not? What should be our approach towards demigod? Should we visit their temple? Well, we offer our respects to all the gods. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ദേവീദേവന്മാരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാവുന്നതാണ്. മഹാരാജ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാർക്കും ബഹുമാനം കൊടുക്കണം. Lord Chaitanya, when he was traveling, he would visit the different temples. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പല പല ദേവീദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. And he would offer respects. അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണാമങ്ങളും ബഹുമാനവും അർപ്പിക്കും. But at the same time, you know that this is not the Supreme Lord, but the Supreme Lord is residing in the heart of all of these other gods. ഇവരോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ദേവീദേവന്മാരാരും പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനല്ല, ഈ ദേവീദേവന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. Okay. So we offered it. I was with Prabhupada one time in London. We went to a temple, it was a Hindu temple, they were worshipping Brahma, Vishnu and Shiva. And Prabhupada said to them, he said, a devotee of Krishna not only offers respects to Brahma, Vishnu and Shiva, a devotee of Krishna will offer respect even to tiny insects, because they know within the heart of all living entities is the Supreme Lord. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നാളില് ശ്രീല പ്രഭുപാദിനോടൊപ്പം ലണ്ടനിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ കൂടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരുന്നു അവരുടെ പ്രചരണത്തിനായിട്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തില് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവ അവരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അവിടെ ചെയ്ത ലെക്ചറിൽ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഭക്തൻ പരമദിവ്യനായ ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഒരു ദേവീദേവന്മാരെ മാത്രം, ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവയെ മാത്രമല്ല ആരാധിക്കുന്നത്, ഒരു ചെറിയ കീടത്തെ കൂടെ ആരാധിക്കും. കാരണം ആ കീടത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനുണ്ട് എന്ന് ആ ഭക്തൻ അറിയാം. Any other question? Okay, thank you very much. Hare Krishna. Yeah. Even though we are practicing Krishna consciousness, some unfortunate situations come, we will overreact. Then after the incident, we feel morose and it may take some time to come out of that situation. So how can we deal with unfortunate situations? How to be tolerant in such conditions? Well, we have to take shelter of the holy name. And a devotee will think to himself that I'm such a rascal, I deserve to suffer much more, but my suffering is being minimized by the grace of Krishna. ഞാൻ അത്രയും മോശപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്, എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടേണ്ടതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. And when we're happy, we think, I don't deserve this happiness, but the Lord is just encouraging. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ മതിമറന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് വന്നതാണ്, ഇത് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ നടക്കാനില്ല. And in this way we see everything as the grace of Krishna. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. Okay, Hare Krishna. One scripture said that for advancing in bhakti we should live in the dhamas, holy places. Shall we prepare for living in holy dhams, or shall we continue here? Well, yes, it's very nice if you can go and live in the holy dham. It's not possible for everyone. നമുക്ക് പുണ്യധാമങ്ങളിലേക്ക് പോവുക, അവിടെ താമസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. Holy place means where there are devotees. The real purpose in being in a holy place is to have association with the holy people, with the saintly people. യഥാർത്ഥത്തിൽ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്, പുണ്യാത്മാക്കളായ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ട ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. So temple is here. This is also a holy place. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്, ഇതും ഒരു പുണ്യധാമമാണ്. And the Lord is here. ഭഗവാനുണ്ട്, devotees are here. ഭക്തന്മാരുണ്ട്. So the benefit of the holy place is also here. അപ്പം ഒരു പുണ്യധാമത്തിൽ പോയ അതേ പ്രയോജനം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും. You don't enter the holy place just by buying a ticket and going there. നമുക്ക് ഒരു പുണ്യധാമത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ പോകാനായി സാധിക്കും. You have to change the consciousness. നമ്മുടെ അവബോധം മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. So when you become God conscious, then you will appreciate that temple is also a holy place. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ക്ഷേത്രവും അതേപോലൊരു പുണ്യധാമമാണ്. Hare Krishna. Thank you very much, Srila Prabhupada ki. It's always about the Ravinash Nasnavara.